નમસ્કાર અમેરિકા, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તકની વિશેષ રજૂઆત. આપની સાથે હું છું નીલમ ખારેચા. દેશ દુનિયાના તમામ મહત્વના સમાચાર પર નજર કરીશું, પરંતુ સૌથી પહેલા નજર કરીએ મુખ્ય સમાચાર પર. ખાલિસ્તાન સમર્થક અમૃતપાલની શોધ યથાવત. પંજાબ પોલીસ તેના 4 સાથીઓને અસમના ડિબ્રુગઢ લઈ ગઈ. પંજાબમાં સોમવાર બપોર સુધી નેટ બંધ. રાહુલ ગાંધીના ઘર પહોંચી દિલ્હી પોલીસ. રેપ પીડિત પર આપેલા નિવેદન પર માંગ્યો જવાબ. કોંગ્રેસે કહ્યું દેશ બધું જ જોઈ રહ્યો છે. વધતા વાયરસ H3N2 અને કોરોનાના કેસને હળવાશથી ન લેવા ડોક્ટર ગુલેરિયાની સલાહ. તબીબો દ્વારા મહત્વની ગાઈડલાઈન કરાઈ જાહેર. રાજકોટમાં ક્રિકેટ રમતા વધુ એક યુવાનને હાર્ટ એટેક આવતા મોત. પરિવારમાં આક્રંદ. છેલ્લા 2.5 મહિનામાં રાજકોટમાં 6 યુવાઓના હાર્ટ એટેકથી મોત. 24 કલાકમાં 72 તાલુકામાં વરસાદ. સૌથી વધુ ભુજમાં 2 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો. હજુ 2 દિવસ મેઘરાજા થશે કોપાયમાન. વિગતવાર સમાચારની વાત કરીએ તો 2024 લોકસભા ચૂંટણીને ભલે હજુ 1 વર્ષથી પણ વધુ સમયની વાર હોય, પરંતુ તે પહેલા જ સત્તા પક્ષ હોય કે પછી વિપક્ષ, બંને હાલ તૈયારીઓમાં લાગ્યા છે અને આરોપ પ્રત્યારોપની રાજનીતિ છે તે પણ તેજ થઈ ચૂકી છે. આ બધાની વચ્ચે ઇન્ડિયા ટુડેના કોન્ક્લેવમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા હતા અને અહીં તેમણે રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધ્યું હતું અને સાથે સાથે નવા ભારતની તસવીર પણ દેખાડી હતી. जब देश आत्मविश्वास से भरा हो, संकल्प से भरा हो, विदेश भी, दुनिया के विद्वान भी भारत को लेकर आशावान हो, इन सब के बीच निराशा की बातें, हताशा की बातें, भारत को नीचा दिखाने की बातें, भारत का मनोबल तोड़ने की बातें भी होती रहती है. अब हम जानते हैं कि किसे कहीं पर भी शुभ होता है ना, तो काला टीका लगाने की परंपरा रहती है. तो आज इतना शुभ हो रहा है, इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा लिया है. और ये इसलिए कि नजर न लग जाए. पहले शहरों में बम ब्लास्ट की हेडलाइंस होती थी, नक्सली वारदातों की हेडलाइन होती थी. आज शांति और समृद्धि की खबरें ज्यादा आती है. पहले पर्यावरण के नाम पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रोके जाने की खबरें आती थी. आज पर्यावरण से जुड़ी पॉजिटिव न्यूज के साथ ही नए हाईवे, एक्सप्रेसवे बनने की खबरें आती हैं. पहले ट्रेनों की दुखद दुर्घटनाओं की खबरें आम बात होती थी. आज आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत हेडलाइन बनती है. पहले एयर इंडिया के घोटालों की बेहाली की चर्चा होती थी. आज दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की खबरें दुनिया में हेडलाइन बनती है. प्रॉमिस और परफॉर्मेंस का यही बदलाव इंडिया मूवमेंट लेकर आया है. बीते दशकों में जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने अपने अपने सामर्थ्य और सूझबूझ से कोशिशें भी की है. उन्हीं प्रयासों के हिसाब से उन सरकारों को परिणाम भी मिले हैं. हम नए नतीजे चाहते थे, इसलिए हमने अपनी स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया. अब जैसे शौचालय तो पहले भी बनते थे, लेकिन हमने रिकॉर्ड तेजी से 11 करोड़ से अधिक टॉयलेट का निर्माण किया. बैंक तो देश में पहले भी थे और गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था. लेकिन हमने, और अभी अरुण जी विस्तार से बता रहे थे, हमने तेजी से 48 करोड़ लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा.
गरीबों के लिए घर की योजना भी पहले थी। उन योजनाओं की स्थिति क्या थी, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। हमारी सरकार ने इसे भी पूरी तरह बदला। अब घर का पैसा सीधे उस गरीब के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। अब घर बनाने की पूरी प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग होती है और ओनर ड्रिवन स्कीम लेकर के हम चल रहे हैं। और जब ओनर ड्रिवन होता है तो गफले नहीं होते, वो अच्छा घर बनाना चाहता है। हमने पिछले 9 साल में 3 करोड़ से अधिक घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। यानी दुनिया के कई देश हैं, पूरा देश नया बना रहे हैं हम। પંજાબમાં અમૃતપાલસિંહ અને તેના નજીકના લોકો પર એક્શન છે તે યથાવત છે. પોલીસ છે તે હાલ અમૃતપાલસિંહની શોધખોળ છે તે કરી રહી છે. ત્યારે આખરે સમગ્ર મામલો શું છે, શા માટે પોલીસ અમૃતપાલની શોધ કરી રહી છે, તે જાણો આ રિપોર્ટમાં. પંજાબમાં ખાલિસ્તાન સમર્થક અને વારિસ પંજાબ દે સંગઠનના પ્રમુખ અમૃતપાલની ધરપકડ માટે રાજ્યમાં સતત બીજા દિવસે પોલીસ અભિયાન ચાલ્યું. જલંધર રેન્જના ડીઆઈજી સ્વપ્ન શર્માએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં અમૃતપાલના પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સી આઈએસઆઈ સાથેના કનેક્શનનો ખુલાસો કર્યો છે. અમૃતપાલસિંહના ટોચના ધરપકડ કરાયેલા 4 સહયોગીઓને દિબ્રુગઢ લઈ જવામાં આવ્યા છે. પોલીસે વધુ એક ખુલાસો કર્યો છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર અમૃતપાલ આનંદપુર ખાલસા ફોર્સ એટલે કે એકેએફની રચના કરી રહ્યો હતો. પોલીસને તેના ઘરે અને તેના સાથીઓ પાસેથી મળી આવેલા હથિયારો પર એકેએફ લખેલું જોવા મળ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં એવી આશંકા છે કે અમૃતપાલ એકેએફ નામે પોતાની ખાનગી સેના તૈયાર કરી રહ્યો હતો. અમૃતસર ગ્રામીણ એસએસપી સતિન્દરસિંહે દાવો કર્યો કે અમૃતપાલના નજીકના સાથી પાસેથી 100થી વધુ ગેરકાયદે કારતૂસ મળી આવ્યા છે. જ્યારે તેમણે પૂછવામાં આવ્યું કે આ કારતૂસ ક્યાંથી આવ્યા તો તેમણે કહ્યું કે અમૃતપાલે કોઈ જાણીતા પાસેથી આ કારતૂસ અપાવ્યા હતા. अजनाला इंसिडेंट हुआ था, उसमें अमृतपाल और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. उसी के रिगार्डिंग ही कल सारा ऑपरेशन चला है. उसमें अमृतपाल भाग गया था और उसके 7 सहयोगी हमने पकड़े हैं. उन 7 जो लोग पकड़े हैं हमने, उनसे 6-12 बोर गन्स रिकवर हुई हैं जो कि इलीगल हैं. विदाउट लाइसेंस वो वेपन है और ये लोग जो कैरी कर रहे थे इनके पास भी कोई लाइसेंस नहीं है जी. અમૃતપાલના ફાઇનાન્સર દલજીતસિંહ કલસીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તે અભિનેતા અને પ્રોડ્યુસર છે. અમૃતપાલની ધરપકડની માહિતી શનિવારે બપોરે મળી હતી, પરંતુ પોલીસે મોડી રાત્રે જાહેર કરેલા સત્તાવાર પ્રેસ સ્ટેટમેન્ટમાં કહેવામાં આવ્યું કે તે હજી ફરાર છે. અમૃતપાલને ભાગેડુ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસ અત્યાર સુધીમાં વારિસ પંજાબ દે સાથે જોડાયેલા 78 લોકોની ધરપકડ કરી છે. સાથે જ આપને જણાવી દઈએ કે પંજાબમાં 20 તારીખના બપોર સુધી વાતાવરણ ડહોળવાની શક્યતા અને અફવાઓ રોકવાના હેતુથી મોબાઈલ ઇન્ટરનેટ અને એસએમએસ સેવાઓ બંધ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર પોલીસ પ્રશાસનને એલર્ટ મોડમાં રાખવામાં આવ્યું છે. ત્યારે પંજાબ પોલીસ અને કેન્દ્રીય એજન્સીઓએ લોકોને અપીલ કરી છે કે પાકિસ્તાનથી સોશિયલ મીડિયા પર મોકલવામાં આવતી ખોટી માહિતી પર વિશ્વાસ ન કરવો. ફેક આઈડીથી પાકિસ્તાનમાં બેઠેલા ખાલિસ્તાની પંજાબના લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત તક. આજકાલ રાહુલ ગાંધી છે તે બ્રિટનમાં આપેલા પોતાના નિવેદનને લઈને આમ તો ચર્ચામાં છે અને સતત ભાજપ છે તે આ મુદ્દાને લઈને રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધી રહી છે. આ બધાની વચ્ચે વધુ એક મામલામાં રાહુલ ગાંધી ચર્ચામાં આવ્યા છે અને આ વખતે તો દિલ્હી પોલીસ છે તે રાહુલ ગાંધીના નિવાસ સ્થાને પહોંચી ગઈ છે અને તેને લઈને ફરી એકવાર રાજનીતિ છે તે ગરમાઈ છે. આખરે શું મુદ્દો છે? દિલ્હી પોલીસ શા માટે રાહુલ ગાંધીના ઘરે પહોંચી છે તે જાણો આ અહેવાલમાં. દિલ્હી પોલીસ રવિવારે સવારે લગભગ 10:15 વાગ્યે કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીના ઘરે પહોંચી હતી. દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સીપી સાગરપ્રીત હુડ્ડાએ જણાવ્યું કે ભારત જોડો યાત્રા દરમિયાન બળાત્કાર પીડિતા વિશે આપેલા નિવેદન પર રાહુલ ગાંધીની પૂછપરછ કરવાની છે. રાહુલ ગાંધી હજુ ઘરે જ છે, તે હજુ સુધી પોલીસ અધિકારીઓને મળ્યા નથી. આપને જણાવી દઈએ કે રાહુલ ગાંધીએ ભારત જોડો યાત્રા દરમિયાન 30 જાન્યુઆરીએ શ્રીનગરમાં કહ્યું હતું કે ઘણી મહિલાઓ મને મળવા આવી હતી, તે રડતી હતી અને લાગણીશીલ હતી. તેમાંથી કેટલીક મહિલાઓએ કહ્યું કે તેમની સાથે બળાત્કાર થયો છે અને છેડતી કરવામાં આવે છે.
ત્યારે રાહુલ ગાંધીએ તેમને પૂછ્યું કે શું મારે આ અંગે પોલીસને જાણ કરવી જોઈએ, તો મહિલાઓએ કહ્યું કે રાહુલજી, અમે માત્ર આપને કહેવા માંગતા હતા, પોલીસને આ વિશે ન કહેતા, નહીં તો અમારે વધુ નુકસાન ઉઠાવવું પડશે. ત્યારે આ સમગ્ર મુદ્દાને લઈને અગાઉ 15 માર્ચે પોલીસની એક ટીમ રાહુલ ગાંધીને નિવેદન અંગે નોટિસ આપવા પહોંચી હતી. ટીમે ત્યાં 3 કલાક સુધી રાહ જોઈ, પરંતુ રાહુલ ગાંધીને મળ્યા નહીં. 16 માર્ચે દિલ્હી પોલીસના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ફરી તેમના ઘરે ગયા હતા. 1.5 કલાક રાહ જોયા બાદ રાહુલ ગાંધી તેમને મળ્યા હતા. તો આ સમગ્ર મામલે પાર્ટીએ કહ્યું કે તેઓ યોગ્ય સમયે કાયદા મુજબ નોટિસનો જવાબ આપશે. જ્યારે પોલીસે શું કહ્યું તે સાંભળો. दिल्ली पुलिस की टीम की जो मीटिंग है वो ऑनरेबल एमपी राहुल गांधी जी से हो गई है और उन्होंने हमारा कुछ डिस्कशन हुआ है और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है वो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे. उन्होंने ये कहा कि उनको कुछ समय लगेगा और जैसे ही वो तैयार हो जाता है वो हमें देंगे. इसके अलावा हमने एक उनको रिटन में नोटिस दिया है. नोटिस उनके ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमें उसका जवाब देंगे. उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी. अगर पूछताछ की जरूरत होगी तो पूछताछ की जाएगी और अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम आगे कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे. अभी तो जो हमारी बातचीत हुई है, जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो हम माननीय एमपी महोदय श्री राहुल गांधी जी से ले रहे हैं, क्योंकि बयान ऑनरेबल एमपी का था. तो उस बयान में जो बातें हुई उनके ऊपर हमने उनको कहा है कि जो विक्टिम हैं जिनके बारे में ऑनरेबल एमपी ने बात की थी श्रीनगर में, उन महिलाओं को आगे कोई नुकसान ना हो या कोई एविडेंस का लॉस ना हो. આ સમગ્ર મુદ્દાને લઈને કોંગ્રેસના નેતાઓનું કહેવું છે કે દિલ્હી પોલીસ મહિલાઓની એટલી જ ચિંતા કરતી હતી તો તેઓ ફેબ્રુઆરીમાં કેમ ન આવી. ભારત જોડો યાત્રાના 45 દિવસ બાદ દિલ્હી પોલીસ પૂછપરછ માટે આવી રહી છે. રાહુલ ગાંધીની કાનૂની ટીમ કાયદા મુજબ નોટિસનો જવાબ આપશે. ये एक बहुत ही विचित्र पहलू है. एक नया आयाम बनाया गया है उत्पीड़न का, प्रतिशोध की राजनीति का, धमकाने और धमकी की राजनीति का. मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका प्रथम बिंदु है कि एक 4000 किलोमीटर की यात्रा, 12 प्रदेशों, 2 यूनियन टेरिटरीज, जिसके दौरान श्री राहुल गांधी लाखों करोड़ों लोगों से मिले, 140 दिन तक चली. उसके विषय में 2 दिन में, 3 दिन में 2 बार आना और प्रश्न पूछना कि वो कौन महिलाएं थी, कब हुआ, कैसे हुआ उनके साथ, आपने ये किया वो किया, उसके विषय में कंप्लेन कहां की, कब की, इत्यादि इत्यादि. हमको सबको लगा और हमने पुलिस दस्ते से भी कहा कि जरा बताएंगे कृपा कि आपने कितनी ऐसी राजनीतिक अभियानों के विषय में ऐसे प्रश्न पूछे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी से विशेष रूप से या किसी और अभियान और यात्रा के विषय में. ये अगर राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है, उत्पीड़न नहीं है, धमकी की राजनीति नहीं है, तो क्या है? बगैर ऊपर के इशारे के दिल्ली पुलिस इस प्रकार की साहस करे, ये असंभव है. 75 साल की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा होगा कि आप इस आधार पर केस दर्ज करके आप पूछताछ शुरू कर दे राष्ट्रीय नेता से. मैं किसी गौर निंदा करता हूं. દિલ્હી પોલીસે ખુદ આ મામલાની નોંધ લીધી છે. તેમણે પીડિતા વિશે માહિતી મેળવવા માટે રાહુલને પ્રશ્નોની યાદી મોકલી હતી. પોલીસે તેમને ઝડપથી અને વિગતવાર પ્રશ્નોના જવાબ આપવા કહ્યું હતું, જેથી પીડિતાને સુરક્ષિત કરી શકાય. તો કોંગ્રેસે દિલ્હી પોલીસની આ નોટિસ પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. પાર્ટીએ ટ્વીટ કર્યું હતું કે અદાણી હિન્ડનબર્ગ કેસમાં સરકાર રાહુલના સવાલોથી ડરી ગઈ છે અને પોલીસની મદદ લઈ રહી છે. ભારત જોડો યાત્રાના 45 દિવસ બાદ દિલ્હી પોલીસ પીડિતાની માહિતી માંગી રહી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત તક. જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી પકડાયેલા કિરણ પટેલને લઈને સતત ચોંકાવનારા ખુલાસાઓ છે તે સામે આવી રહ્યા છે. એક બાદ એક કેટલાય કૌભાંડો છે તેના ખુલી રહ્યા છે. ત્યારે હવે વિગત સામે આવી રહી છે કે સુરતના એક ડાયમંડ કારોબારી છે તેની સાથે પણ કિરણ પટેલે છેતરપિંડી કરી હતી. શું છે સમગ્ર મામલો અને સુરતના ડાયમંડ કારોબારી સાથે કિરણ પટેલે કેવી રીતે છેતરપિંડી કરી છે તે જાણો આ રિપોર્ટમાં.
જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી ઝડપાયેલ મહાઠગ કિરણ પટેલ અંગે સતત ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી રહી છે. કાશ્મીરમાં કિરણ પટેલ પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયના અધિકારી હોવાનું દર્શાવીને પોલીસના કાફલા સાથે ફરતો હતો અને 5 સ્ટાર હોટલમાં રહેતો પણ હતો. કિરણ પટેલ નામના વ્યક્તિ સામે ગુજરાતમાં પણ ગુનાઓ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. ત્યારે કિરણ પટેલની મીડિયાથી લઈને સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ જ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે, કારણ કે તેનો ભાંડો ફૂટી ગયો છે. ત્યારે જમ્મુ કાશ્મીરમાં Z+ સિક્યુરિટી લઈને ફરતા આ મિસ્ટર નટવરલા કિરણ પટેલે સુરતના ડાયમંડ કારોબારી દિનેશભાઈ નાવડિયાને પણ છેતર્યા હોવાનો ખુલાસો ખુદ દિનેશભાઈએ કર્યો છે. પીએમઓમાં ફરજી અધિકારી કિરણ પટેલ સુરતના ડાયમંડ કારોબારી દિનેશ નાવડિયાને G20માં ભાગ લેવા માટે વોટ્સએપ ઉપર આમંત્રણ આપ્યું હતું. કહ્યું હતું કે G20ની સંપૂર્ણ જવાબદારી કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા એમને સોંપવામાં આવી છે, તો આપને આવવા માટે આમંત્રણ પાઠવું છું. દિનેશભાઈ નાવડિયાએ કિરણ પટેલને જણાવ્યું હતું કે કામ અર્થે વિદેશ જવાનું હોવાથી તેઓ G20માં નહીં આવી શકે, પરંતુ કિરણ પટેલે ત્યારે દિનેશભાઈને રાજ્ય સરકારના ACS ડોક્ટર SK નંદાનું નામ આપીને G20માં આવવા માટે જણાવ્યું હતું. ત્યારે હવે જ્યારે કિરણ પટેલનો ભાંડો ફૂટી ગયો છે, ત્યારે દિનેશભાઈએ મીડિયા સમક્ષ આવીને સમગ્ર હકીકત જણાવી હતી. જાન્યુઆરી મહિનાની અંદર ડૉક્ટર કિરણ પટેલનો ફોન આવેલો અને એમને એવું મને કીધેલું કે પીએમઓ ઓફિસમાંથી હું બોલું છું. એટલે મેં કીધું શું કામ હતું કે એક G20ની સબમિટ અમદાવાદની અંદર થવાની છે, એની અંદર આપે ઉપસ્થિત રહેવાનું છે. મેં કીધું મારું જ નામનું સજેશન આપણને કોને કર્યું? તો એમનું કહેવાનું હતું કે SK નંદા સાહેબ જે છે, જે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ એડિશનલ સેક્રેટરી હતા, એમની આપનું નામનું સજેશન કર્યું છે અને એમની ગોવિંદભાઈને વાત કરી, પણ આપનું ગોવિંદભાઈ પણ આપનું નામ સજેસ્ટ કર્યું છે, એટલે આપ આવો તો સારું એમ. એટલે આ રીતના મારા સંપર્કમાં હતા અને મને સતત કહેતા નહીં તમારે હાજરી આપવાની છે, હાજરી. મેં કીધું હું બહારગામ જવાનું છું, નહીં આવી શકું. પણ મેં કીધું તમારી આઈડેન્ટિટી શું છે, તમે છો રિયલમાં છું, હકીકત છું, મને જાણ તો કરો તો ખ્યાલ આવે એમ. એટલે એની બધા પત્ર વ્યવહાર ને બધું લખાણ ને બધું મને મોકલ્યું, સાથે એમને એમનું વિઝિટિંગ કાર્ડ પણ મોકલ્યું. એટલે 29 તારીખે અમદાવાદમાં G20ની સબમિટ થઈ, એમાં મીડિયા કર્મીઓ પણ હતા, લાઈવ પ્રસારણ પણ થતું હતું. આ બધી જ વસ્તુ ત્યાં એઝ એ ગવર્મેન્ટનો જેવો પ્રોગ્રામ હોય એ પ્રમાણનું જ એરેન્જમેન્ટ હતું. અને ગવર્મેન્ટના જે બે અધિકારીઓના નામ હતા, દાસ સાહેબ અને અવંતિકા મેડમ, એ બે કોઈ ઉપસ્થિત નહોતા રહ્યા, પણ બાકીના બધા લોકો એમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અને ત્યાર પછી સતત અવારનવાર એમના મેસેજ મારી માથે આવતા રહેતા હતા અને મને કે કોઈ પણ પ્રકારનું કામકાજ હોય ગવર્મેન્ટની અંદર તો મને કહેજો, હું ગવર્મેન્ટમાં ગુજરાત ગવર્મેન્ટ CMને તો હું ડાયરેક્ટ વાત કરી શકું એવું છું. મેં કીધું મારે એવા કોઈ પણ પ્રકારના કામ હોતા નથી ગવર્મેન્ટમાં અને મારી એવી કોઈ જરૂર પણ હોતી નથી. છતાં મને અવારનવાર કહેતા કોઈને જરૂર હોય આવા કામની તો મને કહેજો, આપણે એનું કંઈક કામ બધું કરી આપશું, પણ એની અંદર જે કાંઈ ખર્ચ થાય એ તમારે ઓલું કરવું પડે. આવી વાત કન્ટિન્યુટી એ લોકો મારી સાથે કરતા. પછી મને કે હું જવાનો છું કાશ્મીર. મેં કહ્યું હું પણ કાશ્મીર જવાનો છું. તો કે હું આપણે ત્યાં મળશું હોટલની અંદર. અમે ત્યાં હોટલમાં ઉતરેલા અને સવારની અંદર ત્યાં ચા પાણી પીવા માટે મને કોલ આવ્યો. મને કે હું ચા પાણી પીવા માટે આવું છું. મેં કીધું પધારો. એટલે એ આવ્યા અને હું બહાર એમના સ્વાગત માટે પણ ઊભો રહ્યો હતો, કારણ કે આપણા મોટા ઓફિસર હતા. જોઈએ તો આગળ 2 મિલિટરીની ગાડીઓ, પાછળ 2 વચ્ચે બુલેટ પ્રૂફ કાર, એમાંથી મિલિટરીના માણસો ગુજરાય, એમને કારમાંથી ઉતાર્યા નીચે અને પડખે એમનું કમાન્ડિંગ કરી અને હોટલની અંદર આવ્યા. સાથે ચા પાણી પીધા, બધી વાતચીત થઈ. મને કે કાશ્મીરની અંદર પણ કંઈ કામકાજ હોય તો કે જો ગવર્મેન્ટ આપણી સાથે જ છે. એમ તો મારે એવું કોઈ કામ છે નહીં, મારી એવી કોઈ જરૂરિયાત તમારી ઊભી થશે નહીં. તો હમણાં 2 દિવસ પહેલાં જ ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ આ તો મહાઠગ કિરણ પટેલ છે અને મારી પાસે તો ઓલરેડી એના વોટ્સઅપની અંદર એમની જે કાંઈ ડિટેલિંગ છે તો મારી પાસે અત્યારે પણ સેવ કરેલું છે. મહાઠગ કિરણ પટેલ છે તે હાલ ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ચર્ચાનો વિષય છે. જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસ અને સુરક્ષા દળોને પણ ઉલ્લુ બનાવનાર કિરણ પટેલ છે તે અગાઉ પણ કેટલાય લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી ચૂક્યો છે અને આવા જ તેના શિકારોમાંથી એક છે અમદાવાદના પારિતોષ શાહ. પારિતોષ શાહ સાથે કે પ્રકારે કિરણ પટેલે છેતરપિંડી કરી છે તે જાણો આ અહેવાલમાં. બ્લફ માસ્ટર, કોનમેન, ભેજાબાજ, આ બધા જ નામથી હાલમાં એક વ્યક્તિ ખૂબ ચર્ચામાં છે, જે હાલ પોલીસની ગિરફ્તમાં છે. અમે વાત કરી રહ્યા છીએ નકલી પીએમઓ અધિકારી બનીને લોકોની સાથે છેતરપિંડી કરનાર કિરણ પટેલની, જેના
એક બાદ એક કૌભાંડ છે તે સામે આવી રહ્યા છે. કિરણ પટેલે કેટલાય લોકોને શેખી હાંકીને કરોડોનો ચૂનો લગાવ્યાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. આવો જ એક કિસ્સો છે અમદાવાદના રહેવાસી પારિતોષ શાહનો, જે ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કંપની ચલાવે છે. તેણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે કિરણ પટેલ અને તેના બે સાથીઓએ તેને વડોદરાના નવલખી મેદાન ખાતે ગરબાના કાર્યક્રમ માટે ડેકોરેશન કરવા માટે બોલાવ્યા, પરંતુ તેનું બિલ ચૂકવ્યું નહોતું. શું છે આખો મામલો, જાણો પારિતોષ શાહ પાસેથી. ये नवलखी ग्राउंड बड़ौदा जहाँ पे नवरात्रि का आयोजन किया हुआ था, जो कि मार्कोम कंपनी ने किया था, और दीपेश सेठ और उसके साथ ये किरण पटेल साथ में था, जो कि पार्टनर के हिसाब से मुझे बताया गया था, और उनके साथ मेरा डील हुआ था. तब भी ये किरण पटेल यही कह रहा था कि भाई मैं पीएमए में हूँ, गवर्नमेंट के साथ मेरा अच्छा कनेक्शन है, स्पॉन्सर वगैरह सब मैं लाने वाला हूँ, ये सब बातें चल रही थी, और मेरा डील दीपेश सेठ के साथ हुआ था. वो तो मतलब दीपेश भाई को जानता था क्या? हाँ यस, वो दीपेश भाई को जानता था, और दीपेश भाई को मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया कि ये फंक्शन के लिए मेरा पार्टनर है. हाँ जी. क्या मतलब फिर क्या किया, क्या पूरा है जो आपका काम बस था? वो फंक्शन जो मैंने किया वो 1,45,00,000 का फंक्शन था, और उसमें से मुझे कुछ पैसे मिले, लास्ट में 70 लाख बाकी थे. उसके लिए करीब फंक्शन ख़त्म होने के बाद हमने 6 महीने तक इंतज़ार किया. उनको मिलते रहे पेमेंट के लिए, पेमेंट दे नहीं रहे थे, बस यही जवाब मिलता था कि हम कर रहे, दे देंगे. लेकिन 6 महीने के बाद किरण पटेल ने अपना रूप दिखा दिया और सीधा यही धमकी दी मुझे कि मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर अभी पैसे की बात की तो. पैसा नहीं मिलेगा, जो होता है वो कर लो, मैं सब मिनिस्टर सबको जानता हूँ, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है. यही उसका जवाब था. उसके बाद मैंने बड़ौदा में पुलिस केस किया, और उन्होंने ये दोनों को अरेस्ट किया था, और अरेस्ट करने के बाद 5 दिन तक वो जेल में भी रहे, और उसके बाद पैसा उन्होंने थोड़ा हमको दिया, और उसके बाद उसने मेरे साथ क्रॉसिंग भी करवा लिया कि भाई बाकी का जो पेमेंट है वो मैं आपको एक साथ दे दूंगा, लेकिन आप क्रॉसिंग कर लो. और उसके सामने मुझे चेक भी दिए थे, जो भी फ़िलहाल अभी मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन वो पेमेंट उसने दिया नहीं. उसके बाद 6 महीने तक उसके पीछे मैं घूमता रहा, लेकिन फ़ोन उठाता था, बात करता था, दे दूंगा, करता हूँ, लेकिन उसके बाद तो उसने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया. और मेरे ख्याल से मेरा केस होने के बाद वो बायड के केस में 4 महीना अंदर चला गया था, वहाँ बायड में, वहाँ पे भी केस चल रहा था उसका, और उसको अंदर डाल दिया था. वो 4 महीने तक वहाँ जेल में रहा, बायड की जेल में. बस उसके बाद फिर मेरा कांटेक्ट भी छूट गया था उसके साथ. फ़ोन करते थे, कभी फ़ोन चालू होता था, कभी बंद था, यही रहता था उनका. फ़ोन नहीं उठाते थे. देखिए, जब ये काम मैंने लिया था तब ये जो बातें कर रहा था उस हिसाब से हम सुन रहे थे, लेकिन कोई पॉलिटिकल उनके साथ था ये कोई था ही नहीं, लेकिन सब उसकी बातें थी. जबकि स्पॉन्सर की जो बात थी वो भी पूरे स्पॉन्सर वो खुद लेके तो नहीं आया था. वहीं पे ये दीपेश भाई ने ये सब ने मेहनत की थी, और अच्छा काम भी हुआ था. लेकिन उसमें भी मेरे ख्याल से उसने दीपेश भाई के साथ भी घोटाला किया हुआ था, करीब 2 करोड़ के आसपास. ऐसा मुझे बाहर से मालूम पड़ा था कि वो पैसे लेके वो भी निकल गया था, किरण पटेल. ऐसा था. दीपेश भाई का पैसा मतलब वापस किया कि नहीं, वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा तो डील दीपेश भाई के साथ था. लेकिन जब ये इसने मुझे ऐसे मर्डर की और वगैरह की हुल पट्टी दी, तब मैंने उसके ऊपर केस किया था, और उसने जिम्मेदारी ली थी कि भाई ये पैसा मैं दे दूंगा. हाँ जी, वो दीपेश भाई और दोनों के बीच का मामला था. दीपेश भाई ने कोई केस वेस किया है क्या इसके अगेंस्ट? दीपेश भाई ने नहीं, उसके सामने कोई केस नहीं किया है. आज उनका भी उसके साथ कोई मेरे ख्याल से रिलेशन नहीं है. કિરણ પટેલની શ્રીનગરથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને હવે તેનો ભાંડો ફૂટી ચૂક્યો છે. ત્યારે હવે અત્યાર સુધીમાં તેની આભામાં રહી ચૂપ રહેલા લોકો એક બાદ એક સામે આવી રહ્યા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત તક. બુલેટિનમાં સમાચારોનો પ્રવાહ યથાવત રહેશે, પરંતુ હાલ સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો. ગુજરાતની ગપશપ ગોકુલ સાથે. कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક. ગુજરાત કોનું? બીજેપી, મોદીજી, ભાજપનું, નરેન્દ્ર મોદી. હું કાલે બીજેપીના કાર્યાલય ઉપર હતો અને લોક ત્યાં ગુજરાત તકની વાત કરતા હતા.
पेट्रोल और डीजल को आप लेकर आइए। પણ જો આ બેરોજગારીને ઘટાડવી હોય તો શાયદ સરકાર બદલવી પડે મારા મત મુજબ. ભાજપનો ખંભાત બેઠક જે છે ગઢ ગણાય છે, પણ આ વખતે એક ગઢમાં કોંગ્રેસ ગાબડું પાડી શકે. સત્તાનું સુકાન કોના સર જશે એનો ફેસલો બસ થોડાક જ ક્ષણોમાં થઈ જશે. અને સ્થાનિક જે ભાજપના જ આગેવાનો કહેવાય છે એ તેમના જ ઉમેદવારને હરાવવામાં પડ્યા હતા. સટીક જાણકારી આપ ગુજરાત તક પર જોઈ શકો છો. ગુજરાતનો કયો યુવાન ભારતીય જનતા પાર્ટીની છેલ્લી 5 વર્ષની સરકારથી ખુશ છે? દર્શકો, રાજનીતિના ખેલાડીમાં આપનું સ્વાગત છે. અન્ય સમાચાર પર નજર કરીએ તો સાયક્લોનિક સિસ્ટમ છે તે ફરી એકવાર એક્ટિવેટ થતાં દેશભરના વાતાવરણમાં બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે. ગુજરાતની વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાતના કેટલાય જિલ્લાઓમાં બરફના કરા પડવાની સાથે સાથે વરસાદ પડી રહ્યો છે. ત્યારે આ પ્રકારની સિસ્ટમ સક્રિય થતાં ખેડૂતોને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાની ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. રાજ્યમાં છેલ્લા થોડા દિવસોથી વાતાવરણમાં ભારે પલટો જોવા મળી રહ્યો છે અને ઠેર ઠેર કમોસમી કરા સાથે મેઘરાજાની સવારી જોવા મળી રહી છે. ત્યારે આજે પણ રાજ્યમાં સતત ત્રીજા દિવસે અનેક વિસ્તારોમાં ભારે ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસ્યો છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ વરસ્યો છે, જેથી રાજ્યવાસીઓ ભર ઉનાળે ચોમાસા જેવો માહોલ અનુભવી રહ્યા છે. તો રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે તો વરસાદ પડ્યો, પરંતુ તેની સાથોસાથ કરા પણ પડ્યા છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના મોટા ભાગના વિસ્તારમાં કરા પડતા જોવા મળ્યા છે. અમરેલીના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ પડ્યો તો કરા પણ પડ્યા છે. તો ઉનાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો. તો બીજી બાજુ જૂનાગઢ અને ગીરના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં અને ગીરના જંગલમાં પણ સતત 3 દિવસથી ધોધમાર વરસાદ અને કરા પડી રહ્યા છે. મહત્વનું છે કે આ વિસ્તારના ખેડૂતો મોટા પ્રમાણમાં કેસર કેરીનો પાક લેતા હોય છે. ત્યારે આ સમયે વરસાદ આવતા કેસર કેરી પકવતા ખેડૂતોને ભારે નુકસાન જવાની આશંકા છે. તો તેની સાથે જ ઘઉં, જીરું અને ડુંગળી તેમજ અન્ય પાકોને પણ નુકસાનીની ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. તો બીજી બાજુ કચ્છમાં પણ છેલ્લા 4 દિવસથી સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ગાંધીધામ, ભચાઉ, અંજાર, ભુજ સહિતના અનેક વિસ્તારોમાં પવન સાથે કમોસમી વરસાદ વરસ્યો હતો. અચાનક વરસેલા કમોસમી માવઠાના પગલે ખેતીના પાકને તો વ્યાપક નુકસાન થયું જ છે, પરંતુ તેની સાથોસાથ માછીમારોને પણ નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. હાલમાં અમારા ગામની અંદર અચાનક કમોસમી વરસાદ આવવાને કારણે અમારા ગામમાં 2 થી 3 કરોડની બોટ માલિક અને કૂટાના ડંગાવાળા, સૂકી મચ્છીવાળાને બહુ નુકસાન છે. તો સરકારને વિનંતી છે કે તાત્કાલિક ધોરણે સહાય પેકેજ મંજૂર કરવામાં આવે અને અમારા માછીમારોને આવતે વખતે જે સહાય આપી હતી એટલી ન આપે તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ ફૂલની તો ફૂલની પાકડી અને પ્રોત્સાહન રૂપે જેમ ખેડૂતોને સહાય આપવામાં આવે છે એવી રીતના અત્યારે તાત્કાલિક ધોરણે ઉના તાલુકામાં વરસાદ કમોસમી પડવાને કારણે ખેડૂતો સહિત માછીમારોને પણ એટલું જ નુકસાન છે. તો જેમ ખેડૂતોનું સરકાર ધ્યાન આપે છે એવી રીતના માછીમારનું ધ્યાન આપશે. અને હાલમાં આ સરકાર માછીમાર પ્રત્યે પણ ગંભીર હોય તો સરકારને મારી વિનંતી છે કે અમારા ગામનું પણ એક ધ્યાન આપે અને નાના માછીમારોને સહાય મળે એવી મારી માંગ છે સરકારને. મારા પ્લોટની અંદર કમોસમી વરસાદ થવાથી બહુ નુકસાન આવેલ છે. સરકારે કોઈ દિવસ બધાને રાહત આપેલી છે, 25 શુક્રવારને કોઈ દિવસ રાહત મળેલ નથી. તે આની અંદર સરકાર સમજીને જો રાહત આપે તો સારું છે, નકર અમે આમાં પાયમાલ થઈ જશું. બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. મને રજા આપશો. સાથે જ દેશ દુનિયાના તમામ મહત્વના સમાચાર માટે જોતા રહો ગુજરાત તક. નમસ્કાર.